हेलो बच्चों, इस एपिसोड विच तुसी फाइनैंशियल दे टूल्स जिवें कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स ਅਤੇ ट्रेंड एनालिसिस बारे सिखोगे। अकाउंटिंग दा बेसिक ऑब्जेक्टिव डिसीजंस लैण लई जानकारी मुहैया करना हुंदा है। फाइनैंशियल स्टेटमेंट्स दे यूजर्स जिवें कि क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स आदि ज़्यादा करके फाइनैंशियल स्टेटमेंट्स ते निर्भर करते हैं। ये फाइनैंशियल स्टेटमेंट्स दा खास हैंडीकैप है कि वो मैनेजरियल प्रॉब्लम्स लई कोई भी रेडीमेड सोल्यूशन पेश नहीं करदियां। इसलिए इन्हां नूं मोस्ट एक्सेप्टिव यूनिवर्सल नॉर्म्स विच सिस्टमैटिकली एनालाइज किया गया है। वख-वख टेक्निक्स अते टूल्स नूं एनालिस्ट्स द्वारा फाइनैंशियल स्टेटमेंट्स दा एनालाइज करन लई वरत्या गया है। फाइनैंशियल एनालिसिस दे महत्वपूर्ण टूल्स हैं कंपैरेटिव फाइनैंशियल एंड ऑपरेशनल स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, ट्रेंड एनालिसिस, एवरेज एनालिसिस, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, फंड्स फ्लो एंड कैश फ्लो एनालिसिस ਅਤੇ ਰੇਸ਼ੀਓ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਟੂਲਸ ਬਾਰੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ यानी कंपैरेटिव फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स हैं जो दो या ज़्यादा टाइम पीरियड्स लई प्रेजेंट रेलेवेंट अकाउंटिंग डेटा नूं इनकॉर्पोरेट करदियां अते पेश करदियां हैं। इंडिविजुअल आइटम्स विच चेंजेस नूं भी शामिल किया जाता है। प्रोफेसर फोल्की दे अनुसार कंपैरेटिव बैलेंस शीट is the study of the trend of the same item, group of items and computed items in two or more balance sheets of the same business enterprise on different dates. Comparative balance sheet समान business enterprise दी दो ਜਾਂ ज़्यादा balance sheets ਵਿੱਚ same item, group of items ਅਤੇ computed items ਦਾ different dates ਤੇ ट्रेंड्स ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਟਰਾ ਫਰਮ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਇੰਡੀਕੇਟਸ ਦ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਇਨਕਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਈਟਮਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਆਈਟਮ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਫਿਗਰਸ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਫਿਗਰਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੇਂਜਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੇਲਸ, ਨੈਟ ਇਨਕਮ, ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, operating and non-operating expenses, direct expenses. Sales ਦੇ absolute figures ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਸੇਲਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਤੇ ਲਾਸਸ ਤੋਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਨਾਨ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਨੈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘਾਟਾ ਫੇਵਰੇਬਲ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਸ ਤੇ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे कंपैरिजन दा दूजा उद्देश इंडिकेट्स ट्रेंड ऑफ परफॉर्मेंस है। करंट ईयर दी परफॉर्मेंस दा प्रीवियस ईयर दी परफॉर्मेंस नाल कंपैरिजन ऑपरेशनल एफिशिएंसी अते बिजनेस दी इनएफिशिएंसी नूं दर्शाउंदा है। आम तौर ते सेल्स दा परफॉर्मेंस ते सीधा प्रभाव हुंदा है। ज़्यादा सेल्स नाल वधिया परफॉर्मेंस, जिस दा अर्थ है बिजनेस दी वधिया एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी। एफिशिएंसी रेशियोज नूं कैलकुलेट करना एडवाइजेबल है, जिहड़ा दर्शांदा है कि टोटल कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स जां बिजनेस स्टॉक नूं प्रॉफिटेबली यूज किया गया जां नहीं। इंडिकेट्स ट्रेंड्स निरंतर सालां दियां लायबिलिटीज अते एसेट्स दा अध्ययन एंटरप्राइज दी फाइनेंशियल पोजीशन दे ट्रेंड नूं दर्शाएगा। Compares the firm's position with the average performance of the industry. Financial statements ਦਾ comparison इंडस्ट्री दी एवरेज परफॉर्मेंस नाल बिजनेस एंटरप्राइज दी परफॉर्मेंस नूं सुनिश्चित बनाउंदा है। Helps in making forecasts for the future. फाइनेंशियल डेटा दा एक समय ਲਈ कंपैरिजन फ्यूचर ਲਈ मैनेजमेंट विच फोरकास्ट्स करन विच मदद करदा है। आओ हुण असी कंपैरेटिव बैलेंस शीट ਅਤੇ ਕੰਪੈरेटिव ਇਨਕਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੰਪੈरेटिव ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੇਟਸ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਡੇਟਸ ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟ ਕੰਸੈਕਿਊਟਿਵ ਈਅਰਸ ਲਈ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਕਾਲਮਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈरेटिव ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰ ਫਰਮ ਜਾਂ ਇੰਟਰਾ ਫਰਮ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨਸ ਕੰਪੈरेटिव ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪੈरेटिव ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ। ਇੱਕ ਟੈਬੂਲੇਟਡ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੈਟਸ ਅਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੇ ਕਾਲਮਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੋ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਫਿਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਐਬਸੋਲੂਟ ਫਿਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਲਈ ਕੰਕਲੂਜਨਸ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕੰਪੈरेटिव ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਈਅਰਸ ਜਾਂ ਫਰਮਸ ਨੂੰ ਕਾਲਮਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਚੇਂਜ ਭਾਵ ਕਿ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ increase or decrease divided by figures of previous year or base year multiplied by 100. Explanation. Comparative balance sheet ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਈਟਮ ਫਿਕਸਡ ਅਸੈਟਸ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਕਸਡ ਅਸੈਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹੈਡਿੰਗ ਅੰਦਰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਕਸਡ ਅਸੈਟਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ A ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ B ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਅਸੈਟਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਅਸੈਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਟਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ C ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲੋਇਡ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਅਤੇ D ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ A plus B plus C ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ।
ਜਦੋਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਡੈਟਸ ਭਾਵ ਕੇ E ਨੂੰ D ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲੋਇਡ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਫੰਡਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ F ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਅਤੇ ਸਰਪਲਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਮਿਸਲੀਨੀਅਸ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜਨ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਿਗਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਫੰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ F ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। आओ हुण असीं तुलनात्मक इनकम स्टेटमेंट्स यानी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट्स बारे चर्चा करते हैं। इनकम स्टेटमेंट्स ट्रेडिंग अते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे महत्वपूर्ण भाग हैं। ये ग्रॉस प्रॉफिट अते इस दे नाल नेट प्रॉफिट नूं दर्शाउंदे हैं। एक कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बहुत सारे अकाउंटिंग पीरियड्स दे लई ऑपरेटिंग रिजल्ट्स नूं दर्शाउंदा है ਤਾਂ ਕਿ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਅਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੇਲਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੇਚੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਘਾਟਾ, ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਸੇਲਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ, ਸੋਲਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਲਡ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਸੋਲਡ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ, ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ, ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ। ग्रॉस प्रॉफिट विच चेंजेस दे कारण सेल्स विच वाधा जां घाटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच वाधा जां घाटा, ओपनिंग अते क्लोजिंग स्टॉक विच वाधा अते घाटा, परचेजेस विच वाधा जां घाटा। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट दा पर्पस सेल्स विच वाधे जां घाटे नूं जानन लई, सोल्ड गुड्स की कॉस्ट विच वाधे जां घाटे नूं जानन लई, ग्रॉस प्रॉफिट विच वाधे जां घाटे नूं जानन लई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच वाधे जां घाटे नूं जानन लई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच वाधे जां घाटे नूं जानन लई, नेट प्रॉफिट विच वाधे जां घाटे नूं जानन लई। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट दा फॉर्मैट ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਇਨਕਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਝ ਆਈਟਮਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। net sales, gross sales minus sales returns and sales tax, cost of goods sold ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ opening stock, add purchases, less returns, add direct expenses, less closing stock. Gross profit net sales minus cost of goods sold ਹੁੰਦਾ ਹੈ। operating expenses ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ office ਅਤੇ selling and distribution ਦੇ expenses, examples ਹਨ office stationery, salaries to staff, advertisement, salesman salaries and commission, delivery van expenses, bad debts आदि। नॉन ऑपरेटिंग इनकम इस दा अर्थ है उन्हां एक्टिविटीज़ तो बिजनेस नूं इनकम ਜਿਹੜੇ ਕਿ नॉर्मल कंडक्ट नाल संबंधित ना होण। एग्जाम्पल्स हैं
Insurance claim received, profit from sale of assets, government subsidy, dividend on shares, interest on securities आदि। Non-operating expenses ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਉਹ expenses ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। Examples ਹਨ loss on sale of assets, writing off goodwill, discount on shares and debenture written off ਆਦਿ। Net profit before tax ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ net profit ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ other incomes ਜਾਂ other non-operating profits ਨੂੰ operating net profit ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। Net profit after tax ਨੂੰ profit before tax ਵਿੱਚੋਂ income tax ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਟੂਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਾਮਨ ਸਾਈਜ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। ਕਾਮਨ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਮਨ ਬੇਸ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਚੇਂਜਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਆਈਟਮਸ ਤੋਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਾਮਨ ਬੇਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹਰ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਟੋਟਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਮਨ ਸਾਈਜ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹਨ ਕਾਮਨ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਸਾਈਜ਼ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਮਨ ਸਾਈਜ਼ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ। ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਟੋਟਲ ਨੂੰ 100 ਲਓ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਓ। ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਕਾਮਨ ਸਾਈਜ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡਸ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਟਮਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਨਿਟਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਊਂਡਨੈਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਸਾਈਜ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਆਈਟਮ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੈਟਸ ਅਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ। ਕਾਮਨ ਸਾਈਜ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਸਾਈਜ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹਨ। ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੀਆਂ ਅਸੈਟਸ ਅਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਟਮਸ ਦੀਆਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਅਮਾਉਂਟਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਅਸੈਟਸ ਅਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਟਮਸ ਦੀਆਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਅਮਾਉਂਟਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਟਮਸ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਅਸੈਟਸ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਟੋਟਲ ਅਸੈਟਸ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਸਾਈਜ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੇਲਸ ਨੂੰ 100 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ ਸੇਲਸ ਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡਸ ਲਈ ਕਾਮਨ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਾਂ ਕਾਸਟਸ ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਇਨਕਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹਰੇਕ ਆਈਟਮ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਮ ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਟਮਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ। ਕਾਮਨ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਨਕਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੀ
ਇਨਕਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਕਮਸ ਦੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਅਮਾਉਂਟਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਟਮਸ ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਕਮਸ ਦੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਅਮਾਉਂਟਸ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੀਆਂ ਨੈਟ ਸੇਲਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੌਥੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਟਮਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੀ ਨੈਟ ਸੇਲਸ ਲਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ 100 ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਟੂਲ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਥਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਪਵਰਡ ਜਾਂ ਡਾਊਨਵਰਡ ਅਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਆਈਟਮ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਬੇਸ ਈਅਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ ਈਅਰ ਦੇ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ 100 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਓ ਅਤੇ ਬੇਸ ਈਅਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ। ਟ੍ਰੈਂਡ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲ ਐਬਸੋਲੂਟ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਕੰਕਲੂਜਨਸ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ੀਅਸਲੀ ਅਤੇ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਕਟਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਇਕਨੋਮੀ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਇਨਕਮ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਆਦਿ। ਟ੍ਰੈਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। From the following data relating to the assets side of balance sheet of ABC Limited for the period ended March 31, 2003 to March 31, 2006, calculate trend percentages. Particulars: 2003, 2004, 2005, 2006, rupees in lakh, cash 100, 120, 80, 140, debtors 200, 250, 325, 400, stock 300, 400, 350, 500, other current assets 50, 75, 125, 150, land 400, 500, 500, 500, buildings 800, 1000, 1200, 1500, plant 1000, 1000, 1200, 1500. Trend percentages: rupees in lakh, assets 2003 in percent, trend 2004 percentage, trend 2005 percentages, trend 2006 percentages, trend. Current assets: cash 100, 100, 120, 120, 80, 80, 140, 140, debtors 200, 100, 250, 125, 325, 162.5, 400, 200, stock 300, 100, 400, 133.33, 350, 116.67, 500, 166.67, other current assets 50, 100, 75, 150, 125, 250, 150,
300, total 650, 100, 845, 130, 880, 135.38, 1190, 183.08. Fixed assets, land 400, 100, 500, 125, 500, 125, 500, 125. Building 800, 100, 1000, 125, 1200, 150, 1500, 187.5. Plant 1000, 100, 1100, 1200, 120, 1500, 150. Total 2200, 100, 2500, 113.64, 2900, 131.82, 3500, 159. Total assets 2850, 100, 3345, 117.36, 3780, 132.63, 4690, 164.56. ਆਓ ਹੁਣ ਸੰਖੇਪ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੰਪੈरेटिव ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹਨ ਜੋ ਦੋ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡਸ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਈਟਮਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ indicates the trend of profitability through sales, net income, cost of production, operating and non-operating expenses, direct expenses. Indicates trend of performance, indicates trend, compares the firm's position with the average performance of the industry, helps in making forecasts for the future. एक comparative balance sheet different dates ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਡੇਟਸ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਇਨਕਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਅਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਸਾਈਜ਼ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਮਨ ਬੇਸ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਚੇਂਜਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਆਈਟਮਸ ਤੋਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਾਮਨ ਬੇਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹਰੇਕ ਆਈਟਮ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਟੋਟਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਸਾਈਜ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਟੋਟਲ ਨੂੰ 100 ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੇਲਸ ਨੂੰ 100 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਦੇ ਸਾਰੀ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ ਸੇਲਸ ਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਥਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਪਵਰਡ ਜਾਂ ਡਾਊਨਵਰਡ ਅਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਆਈਟਮ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਬੇਸ ਈਅਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ ਈਅਰ ਦੇ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ 100 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਓ ਅਤੇ ਬੇਸ ਈਅਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਟੂਲਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਕਾਮਨ ਸਾਈਜ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪੀਸੋਡ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।